موجود ہوں حجیرہ میں، جہاں پر بار ایسوسیشن حجیرہ کے زیر اہتمام وکلاء کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں آزاد کشمیر بار سے یہاں پر وکلاء برادری موجود ہے۔ جو ریاست کی موجودہ صورتحال ہے، خاص کر کے گلگت بلتستان کے حوالے سے جو ایشو ہے اس کے حوالے سے یہاں پر بات چیت ہو رہی ہے۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے ایشو پر وہ کیا کہتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کیا جاتی ہے، PDP کیا جاتی ہے، ہماری کشمیر کانفرنس جموں 2007 کی بات ہے غالباً، جموں میں جناب پہلی بار ہندوستان والے جن نے کانفرنس بنائی تھی، اس میں پاکستان کے لوگ لطیف اکبر صاحب بھی تھے اور بھی لوگ تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ اوپننگ کے بعد کہ ہم یہاں گروپ بناتے ہیں کشمیریوں کا کہ جموں کشمیر کے 25 آدمی جو ہیں یہ فیصلہ کریں کہ جموں کشمیر کا مستقبل کیا ہونا ہے۔ اب میں چونکہ کشمیر پر آزادی پر ٹینٹیں زیادہ کرتا ہوں، انہوں نے مجھے اس کا چیئرمین بنا دیا۔ یہ سیٹھی صاحب میرے ساتھ تھے، ان کو بھی شامل کر دیا۔ اب ادھر سے ہم 2 آدمی، باقی 23 آدمی جو تھے ویلی کے، جموں کے، ڈوڈا کے، پونچھ کے، رجوری کے، سارے پڑھ لیا۔ ہم جناب بیٹھے الگ ہو کر میں نے ان کے سامنے کشمیر کا کیس پیش کیا۔ میں نے کہا دیکھیں کشمیر میں 2 آپشن ہیں، ایک سٹیٹس کو جو اس وقت ہے اور انڈیا اس کے اوپر پرپیچویٹ کر رہا ہے، اینڈ وی ہیو ٹو گو بائی دس، اور اگر ہم چاہتے ہیں ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کی لیگل، پولیٹیکل اور جغرافیکل اینٹیٹی جو ہے یہ بحال ہو، تو دین وی ہیو ٹو تھنک اوور اٹ، وٹ شوڈ بی دی سولوشن آف کشمیر۔ میں نے ان کے سامنے 25 منٹ میں اپنا مدعا بیان کیا، اور چونکہ وہ مائنارٹی میں ہے اسٹیٹ میں، ہندو جو ہے غیر مسلم جو ہے، ان کے اندر صرف ایک فیئر ہے کہ جب ریاست جب آزاد ہوگی ساری کی ساری ریاست تو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کا کیا بنے گا۔ میں اس معاملے کے اوپر پہلے سے کانشیس تھا، میرے اس کے اوپر اسٹڈی کی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو 10 منٹ فارمولہ دیا، کانسٹیٹیوشنل فارمولہ، جس میں ان کے فنڈامنٹل رائٹس جو تھے وہ سیکیور تھے، کبھی بھی امینڈمنٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ جب نے مجھے سنا، اس میں وکلاء شامل تھے اور اس میں لے کا جناب بدھسٹ جو تھا وہ لوک سبھا کا ممبر تھا، سٹنگ میں، اور اس میں جناب نیشنل کانفرنس کے بھی وکیل شامل تھے، اور ڈوڈا کے بھی وکیل میر امتیاز صاحب وہ بھی وکیل تھے۔ انہوں نے کہا جسٹس ملک، if this is the proposal, we go with you, all of us۔ ہم نے رپورٹ تیار کی اور اس میں پیش کی۔ پاکستانی کوئی پر ناراض، ملک مجید صاحب یہ کیا کر دیا، لطیف اکبر صاحب بھی ناراض، اور جناب ڈاکٹر وہاں پر تھے ہمایوں صاحب، پاکستان کے بڑے سفیر بھی، فارن سیکرٹری رہے، وہ سارے لوگ سے ناراض تھے۔ میں نے کہا یہ کشمیریوں کا پرپوزل ہے، یہ پاکستان یا انڈیا کا پرپوزل نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں، جموں کا کشمیری کیا چاہتا ہے، ویلی کا کشمیری کیا چاہتا ہے، لداخ کا کشمیری کیا چاہتا ہے، گلگت کا کشمیری کیا چاہتا ہے۔ جناب ہاؤس میں رپورٹ پر ڈیبیٹ ہوا، پروفیسر غنی بٹ صاحب آگے وہاں سے چھپ گئے کہ کہیں میرا نام اس میں نہ آ جائے، وہ سارے کشمیری تھے وہاں پہ، بڑی کانفرنس تھی۔ ڈیبیٹ میں ووٹنگ ہوئی، ووٹنگ میں ہماری قرارداد پاس ہوئی بائی تھنڈرنگ میجارٹی۔ اس کی کاپی پاکستان کی فارن آفس میں موجود ہے، اس کی کاپی ہندوستان میں وہاں موجود ہے۔ بھائی ہم تو عملی کام کرتے ہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیری کیا چاہتا ہے۔ اگر آئے ریاست جموں کشمیر کا کیس آج پلیٹ کریں آپ، دنیا ساری آپ کے ساتھ ہے۔ میں لکھ کر دیتا ہوں امریکہ بھی آپ کی حمایت کرے گا، برطانیہ بھی حمایت کرے گا، چین بھی حمایت کرے گا، پاکستان نہیں کرے گا۔ میری بات ہوئی پاکستان سے، مجھے وہ ہندوستان میں یہ پرپوزل ملا آفیشلی، اب نام نہیں بتانا چاہتا، مناسب نہیں ہے، پرائم منسٹر آف انڈیا کے لیول پر کہ جسٹس ملک، دس از the proposal, you talk to the government of Pakistan, if they agree with you, we give you in writing that you shall accept it.
हमारी जनाब दोस्त से कुछ मैंने उनसे बात की, वो मुझसे नाराज हो गए कि क्या बात करते हो तुम यार। चले इत्तेफाक से हमारे कसूरी साहब फॉरेन मिनिस्टर इनने कश्मीर पर कॉन्फ्रेंस किया। उस वक्त जमात इस्लामी के थे एजाज साहब एजाज सरदार एजाज साहब, जी जी ये भी थे। इनने और मैंने वहाँ वॉकआउट भी किया था। तो जनाब मैंने वहाँ उनको सवाल किया एक, मैंने कहा जी फॉरेन मिनिस्टर साहब, सरदार अब्दुल साहब, साहब अयार सारे लीडर हुए और ईद कॉन्फ्रेंस सारी बैठी हुई। तो मैंने कहा जनाब आप हिंदुस्तान से मुज़ाकरात करते हैं, बिलफर्ज इंडिया की तरफ से ये प्रपोजल आता है कि जम्मू कश्मीर जो है इसको हम ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान बल्कि जम्मू कश्मीर एक आज़ाद और मुख्तार रियासत बन जाए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? उन्होंने कहा हो जज साहब, उनकी आवाज़ बड़ी भारी है, जज साहब ये क्या बात करते हैं आप, और वी कैन नॉट एक्सेप्ट। अब आप मुझे कहें आज हिंदुस्तान कश्मीर पर काबिज है, हिंदुस्तान की 9 लाख वहाँ फौज बैठी हुई है, पाकिस्तान नक्शा बनाकर उसको अपना हिस्सा बता रहा है और चैलेंज है आज पाकिस्तान की जनाब न्यूक्लियर पावर को कि हिंदुस्तान की फौज को वहाँ से निकाले। घर का तकाजा यही है कि नहीं है? अगर आपका घर है, ये आपकी ज़मीन है, आपका मुल्क है, आपका इलाका है, निकाले हिंदुस्तान की फौज। लेकिन वहाँ पाँव ठंडे हो जाते, बड़ा मुश्किल है। दावा करना नक्शे में बड़ा आसान है। आज ये मंजूर है कि हिंदुस्तान कश्मीर पर काबिज रहे, लेकिन ये मंजूर नहीं है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर काबिज हो। जम्मू कश्मीर के अवाम इसमें के जनाब आगे मेरे दोस्त ये मंजूर नहीं है, इसका भी मेरा ख्याल है कोई होगा जब कुछ चाहिए ये भी करेंगे। हम लोगों ने मुनाम गोर साहब एक सुनाई दे के इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पैगाम सही लोग हैं, हमने पाकिस्तान में सही पैगाम जाना चाहिए, तो अब ये कोई सोच हिंदुस्तान में सही पैगाम जाना चाहिए। रियासत जम्मू कश्मीर आज़ाद ममलिकत है, कि ये ना हिंदुस्तान का हिस्सा है ना पाकिस्तान का हिस्सा है, ये जम्मू कश्मीर के अवाम। ये हमारे ईमान का जुज़ है जो हमारी रगों में खून बन के दौड़ रहा है और तक़सीम कश्मीर की साजिश को हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर एक नाकाबिले वहदत इकाई है, नाकाबिले तक़सीम इकाई है और रियासत की तक़सीम की जो साजिश है इससे मसला कश्मीर दफन होने का खदशा है और लाखों कश्मीरियों की, लाखों शोधा की कुर्बानियां रायगा जाने का अंदेशा है। मैं ये कहती हूँ कि हम शोधा के वारिस हैं और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं होता। हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया, हर दिन एक नए अज़म के साथ वो निकलते रहे और आज तहसील बार एसोसिएशन हजीरा के वकला ने जिस कौमी ज़िम्मेदारी और मिली बेदारी का सबूत दिया है और इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, मैं उस पर उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। और यहाँ बहुत लंबी गुफ्तगू हुई। किसी ने कहा सूबा गिलगित बल्तिस्तान बन चुका है, किसी ने कहा बनने जा रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 3 अक्टूबर को जो हमने इस्लामाबाद के अंदर कश्मीर के सौदागरों के खिलाफ पहली ईंट रखी, अगर कश्मीर को तकसीम किया जा चुका होता, अगर गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जा चुका होता, तो हमारी उस तकरीब से पहले बैरिया टाउन के उन दिहाड़ीदारों को जीबी सूबा बनाया जाए के लिए ना लाया जाता। अगर गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जा चुका होता तो मिशाल मलिक को मेरे मुकाबले में वहाँ ला के खड़ा न किया होता
اگر گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جا چکا ہوتا تو گلگت کے چند وکلا سے وہاں کوئی قرارداد نہ کروائی جاتی. اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وکلا ہی تحریک ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا، اور آج وکلا ہی تحریک آزادی کشمیر کو پایا تکمیل تک پہنچا کے دم لیں گے. بنائی گئی ہے تو کیا ہمارے لیے قابل قبول ہوگا یا ہمارا ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کیا؟ یہ سوال ہے، یہ کوشچن ہے جس پہ آپ نے جو ہے یہاں ایک رائے دینی ہے، اور ایک ایجنڈا بنے گا، ایک اعلامیہ بنے گا. وہ اعلامیہ ایک ڈائریکٹیو ہوگا کشمیری قوم کی طرف سے، اور اسی ایجنڈے کے تحت ہم وکلا برادری سب سے پہلے آگے نکل کے اس کشمیر کی آزادی کا کوشاں رہے گی، توجہ کرے گی، اور اس کے بعد بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے، اور پھر انہی کو مد رکھتے عالمی عدالت میں کیا ہم اپنا کوشچن لے جا سکتے ہیں؟ ایک نان اسٹیٹ کی حیثیت سے ہم اقوام متحدہ کے ممبر نہیں ہیں، کس طریقے سے ہم بین الاقوامی دنیا سے یہ سپورٹ لیں؟ بات بڑی لمبی ہو گئی، میں اسی سے اجازت چاہوں گا. یہی وہ پیرامیٹرز ہیں جس پہ آج گفتگو کرنی ہے، اور ایک حتمی لائے عمل اختیار کر کے ہم نے اسے اعلامیہ جاری کرنا ہے جو ہمارے لیے اور پوری کشمیری قوم کے لیے گائیڈ لائن کی حیثیت رکھے گا. میں آج اس کے لیے مرنا ہے، اس وقت تک ہم کہیں چین سے نہیں بیٹھیں گے جب یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ یہ کشمیر تقسیم نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں تو ہم بچ سکیں گے. میں جہاں یہ جو قرارداد یہاں سے بھاگ کیا جس والیہ نشان آدمی کی قبول ہوگی، آپ ہماری بےزتی کر رہے ہیں. آپ سے پوچھ کے کہ کشمیری ہماری جوتی بھی کسی تقسیم کشمیر کو قبول نہیں کرتی ہے. یہ پرپوزل کون سی پرپوزل ہے؟ کہ کیا آپ حکومت کا سائن آف ایڈوکیشن ہے؟ وہاں بیٹھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا قانون سازی کر رہے ہیں. تو ہم سارے وکلا آج اس بارڈر لائن پر ایک میسج دے کر جائیں کہ ہم کسی قبیلے سے نہیں، ہم سارے ایک ہی بات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہم کشمیری ہیں. تقسیم کشمیر کو ہم کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے. گلگت بلتستان صوبہ نہیں مرنے دیں گے، اور رول آف لا کے لیے آزاد کشمیر کے قوانین میں ترمیم کر کے اسمبلی میں ان لوگوں کو بھیجا جائے قانون سے واقف ہو. وما علینا الا البلاغ. تقسیم کشمیر شروع ہوئی اور اس کے اولاً دو حصے ہوئے، ایک ہندوستان کا حصہ اور ایک پاکستان کا حصہ. ہندوستان نے اس کو اپنے ہاتھ پہ قبضہ کر لیا اور پاکستان نے اس کو اپنے زیر کنٹرول کر لیا. پھر مزید یہ تقسیم ہوتے ہوئے پاکستان نے اس کو مزید تقسیم کر دیا اور اس کو اولاً آزاد کشمیر اور پھر گلگت بلتستان کے دو حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا، جو ہم کشمیریوں نے اس کو مان قبول کر لیا، جس کے آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا میں بھی ذمہ دار ہوں. یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہم نے آج تک کوئی وہ فرض ادا نہیں کیا جو ہمارے ذمہ تھا. یہ قوم کے حق کے خود ارادیت اور حق حکمرانی کے لیے سوچ و بچار کرنے کا موقع فراہم کیا. سب سے پہلے میں جس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کی عوام اور اس کے نمائندے اکثریت میں، اور پھر جس کو ریاست جموں و کشمیر کا وکیل کہا گیا، ہم خود ہی شعوری طور پر ریاست جموں و کشمیر کے ڈسپیوٹ سے ناواقف رہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس کو ہم نے وکیل مقرر کیا اس نے اپنی مرضی اور اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کر ہمیں جس طرح استعمال کیا ہم اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے، اور کبھی ہم نے جائز مشتری ہوشیار باش والا فریضہ انجام دے کے اپنے وکیل کو روکا نہیں. کشمیر اس وقت نازک مرحلے پہ ہے. یہاں صوبہ بنانے کی جو بات ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے وہ نوجوان جو 73 سال سے استحکام پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، جو
पाकिस्तानी झंडे में शहादत, जो पाकिस्तानी झंडे में दफन होना अपनी शहादत महसूस करते हैं, जिन्होंने अपने घर बार तबाह कर दिए, जिन्होंने पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, जो अपने घर तबाह बर्बाद कर चुके हैं, जो हमारी बहनों अपनी अस्मत दरी के शिकार हो चुकी हैं, जो आज तक पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि यह इस्तेकाम में पाकिस्तान की जंग लड़ रही है। हमारे हुक्मरान जो हमेशा हमें ये बताते रहे कि हम कश्मीर के साथ हैं, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए हम उनके आखिरी कदम तक जाएंगे। हमारी नंबर 1 अफवाज दुनिया की, हम उनकी तरफ देख रहे हैं, हमारे मकबूजा कश्मीर के जवान उनकी तरफ देख रहे हैं। 5 अगस्त के बाद जिस तरह वहां कश्मीरियों को महसूस किया गया और वहां कश्मीरियों की उमंगें और ख्वाहिशें थी कि पाकिस्तानी फौज हमारी मदद के लिए आएगी, लेकिन 5 अगस्त के बाद जो अब हमारे बयानिए सामने आ रहे हैं वो तो ये दिखा रहे हैं कि हमने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कश्मीर उनके हवाले किया है। हम तो उस वादत की बात करते रहे जो मुनक़सम कश्मीर है, लेकिन आज पता चला कि ये तो कश्मीर को तकसीम करने जा रहे हैं। सब हम कश्मीरी, हम होगा किसी भी सूरत में इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। एक वो जिसने हमें गोद में लिया और जिसने हमें गोद में लिया है, क्या कोई अक्ल का अंधा उसको तकसीम करेगा? नो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होने देंगे। अब कहते हैं कि गिलगित-बल्तिस्तान जो है वो कश्मीर का हिस्सा नहीं है। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर वो कश्मीर का हिस्सा नहीं था तो मायदा कराची क्या हुआ? क्या किया गया मायदा कराची में? कौन लोग थे जिन्होंने मायदा कराची किया? क्या उस वक्त ये नहीं हुआ कि गिलगित-बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा है? लोग कहते हैं हमारा भी एक प्रॉब्लम है, हम ये काले कोट वाले जो है इनका एक प्रॉब्लम है कि हमें देर से याद आती है। अगर हमें बर वक्त याद आती तो सूबे के लिए पहली ही 2008-2009 में जब कमरुज़्ज़मान कायरा को गवर्नर बनाकर गिलगित-बल्तिस्तान में भेजा गया, उस वक्त रखी गई थी, लेकिन हमें होश ना आई, हमें याद ना आया कि ये क्या होने वाला है। उसके बाद भारत ने क्या किया वो आपके सामने है। उसके बाद पाकिस्तान अब क्या कर रहा है ये आपके सामने है। और याद रखो, अगर कश्मीरियों तुम नहीं जागोगे तो तुम्हारी दास्तान नहीं होगी दास्तानों में। को भी सलाम करता हूँ। जनाब मजीद बदर साहब जीराबाद ने अपने एजेंडे में 2 बातें रखी कि रियासत जम्मू कश्मीर की तकसीम क्या कश्मीरियों को कबूल है। मैं सबसे पहले तो तमाम मुगला को यह बात बताना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के तकसीम इसलिए भी कबूल नहीं कि 50-70 साल से रियासत जम्मू कश्मीर के माएँ बहनें बच्चे कुर्बानी दे रहे हैं और अपनी आज़ादी के लिए अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं। हम किसी तौर पर भी उन शहीदा से, उन ख्वातीन से जिन्होंने अपनी अस्मत दरी न बचा सकी और उन बच्चों से जो यतीम हुए, उन बूढ़े वालिदैन से कि जिन्होंने अपने दस्ते जिगर को अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखा, हम उनकी कुर्बानी से कैसे निमक आरामी कर सकते हैं। सबसे पहले कि कुछ लोग रियासत जम्मू और कश्मीर की तारीफ 1947 के बाद करते हैं, कोई किसी मायदे से करते हैं। तो मेरी भी एक गुजारिश है, आप सारे पढ़े लिखे अहबाब हैं, कि रियासत जम्मू और कश्मीर को जब हम ये कहते हैं कि नाकाबिल तकसीम वहदत है, तो इसकी जोग्राफियाई हदूद और क़यूद का जो तहरीरी एग्रीमेंट है वो 1846 की वो दस्तावेज है जिसमें रियासत जम्मू और कश्मीर की हदूद और क़यूद का तयन करके उस रियासत की एक इकाई कायम की गई। और हम आज भी ये समझते हैं कि वो एक डॉक्यूमेंट है कि जो रियासत जम्मू और कश्मीर की वहदत का ज़ामन है। और आज जो लोग ये कहते हैं कि मसला कश्मीर तकसीम बर सगीर का नामुकम्मल एजेंडा है, तो उनसे ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, खलील कैसर साहब ने कुछ ज्यादा इल्जाम माउंटबेटन पे लगाया। मैं ये कहता हूँ कि जो 3 जून 1947 का जो कानून आज़ादी हिंद था, उसमें जो
देसी रियासतों का जो स्टेटस का तयन किया गया था, उनको ये इख्तियार दिया गया था कि वो चाहे तो हिंदुस्तान के साथ रहें, चाहे तो पाकिस्तान के साथ रहें, चाहे तो आज़ाद और खुद मुख्तार रहें। हम ये बात कहना चाहते हैं, उस वक्त नहीं गए थे अक़वाम मुत्तहिदा में। हम कश्मीरी अपनी तहरीक आज़ादी के लिए जो जंग लड़ रहे थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो उस वक्त भी उसी आबोताब के साथ लड़ रहे थे। हम किसी की मिन्नतें करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन वो हिंदुस्तान के बुरखे जब अक़वाम मुत्तहिदा में गए थे तो वहाँ पे आलमी ताकतों ने, जो अक़वाम आलम थी, उसने कश्मीरियों के साथ एक वादा करके हमसे बंदूक वापस ले ली थी, हमें ये काला कोट पहना दिया था, हमारे हाथ में कलम दे दिया था और हमें इस काम पे लगा दिया था कि वो वाला जो काम है, वो जो मिशन है कश्मीरियों का, वो हम पूरा करेंगे। तो मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं हजीरा के मकाम पे खड़ा होके 33 नोट से पार अपनी आवाज पहुंचाऊं, ताकि वो दिल्ली के अवानों में घूमे कि आज कश्मीरी आपके पुरखों का वो मुतालबा जो आपने अक़वाम आलम में जाके तस्लीम किया था, वो मुतालबा जो अक़वाम आलम ने हमसे किया था, कश्मीरियों ने अक़वाम आलम से नहीं किया था, उन्होंने हमसे मुतालबा करके हमारी बंदूक रखवाई थी, हमें कलम दिया था, हमें काला कोट बनाया था कि ये आपका मसला हम हल करेंगे, आप अपना ये मसला हम पे छोड़ दें, वो वादा पूरा किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से मुझे हजीरा के मकाम पे खड़े होके 33 नोट से पार बात करने के बजाय कुआला से पार इस्लामाबाद के हवालों में बात पहुंचानी पड़ रही है कि आप हमारा मसला क्या समझे। बहारुक शान पैदा कर, वलो बागवानो बहारुक शान पैदा कर, फलन गुलगथ करन बुलबुल तिथि सामान पैदा कर, वलो बागवानो छबास जान हर बोलान मगर आवाज चुक ब्यों ब्यों, चुक ब्यों ब्यों ये हिंद सुआल वस यार असर यक सान पैदा कर, वलो बागवानो चमन वाला रवा शबनम से डित जान मैं परेशान परेशान गुलंदे बुलबुलन अंदर दुबारे जान पैदा कर, फुलंदे गुलन अंदर दुबारे जान पैदा कर, वलो इंशाअल्लाह ये तकसीम कश्मीर के ख़िलाफ़ है और जो सूबा बनाने की बातें की जा रही हैं उनके ख़िलाफ़ एक संगमेल की हैसियत रखती है। जम्मू कश्मीर एक नाकाबिले तकसीम वादत है और वजीरा के अंदर मुनक्कद होने वाली वकला कॉन्फ्रेंस इसकी एक कड़ी है, क्योंकि कश्मीर के हिस्से बखरे करना लिहाज जम्मू कश्मीर की अवाम और उनकी मर्जी के खिलाफ है। 5 अगस्त को जो हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर के जोग्राफियाई डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की है, वो कश्मीरी किसी तौर पर भी उसको कबूल नहीं करते हैं और न ही तकसीम कश्मीरी कबूल करते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाकर कश्मीर की जो आज़ादी है उसको छुरा घोंपने के बजाय वहाँ के लोगों को राइट्स दिए जाएँ, उनका स्टेट सब्जेक्ट बहाल किया जाए और उनको ऐसी तर्ज हुकूमत दी जाए जिसमें आज़ाद कश्मीर वो और गिलगित बल्तिस्तान एक अम्ब्रेले के नीचे आ जाएं और उनके दोनों में कानून साज़ असम्बलियाँ बनाई जाएँ और एक इनका मुश्तरका सदर हो और एक ही इनका सुप्रीम कोर्ट हो।
اور گلگت بلتستان کو بالخصوص صوبہ بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کو صوبہ نہیں بننے دیں گے، بلکہ ہم ریاست جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان پر ہمارا ایک سیٹ اپ تشکیل دیا جائے، جس سیٹ اپ سے یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے عوام کو حقوق مل سکیں۔ اور یہ پروگرام اس لیے تھا کہ ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ اس کشمیر کے جو اصل مالک جو ہیں، جو فیصلہ کرنے کی جن کے پاس اختیار ہے، وہ کشمیری قوم ہے، لہٰذا یہ فراموش کر چکے تھے کشمیری قوم اپنے ذہن سے کہ ان کا کیریکٹر کیا بنتا ہے اور ان کا قدم عزم کیا بنتا ہے۔ اس لیے وکلا کی کانفرنس تھی یہ، وہ بلا کے ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نہ تو اس کا ہندوستان مالک ہے، نہ اس کا پاکستان مالک ہے، نہ ہماری طرف سے ان کو یہ اختیارات ملے ہوئے ہیں، یہ سراپا اس کے مالک ہم ہیں، اس کے وارث ہم ہیں، اور اس کے لیے فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار ہے۔ اور ہم آج فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ دونوں ملکوں کے افراد جو ہیں یہ اچھے انداز سے، اخلاقی انداز سے اس ملک میں سے نکل جائیں اور ہمیں ہمارا مستقبل جو ہے ہمارے حوالے کریں، یہ ملک ہمارے حوالے کریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی ایک باعزت قوم کی حیثیت سے وہ ایک قوم کے طور پہ وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ حل کر سکیں۔ اور اپنے آج ریاست جموں کشمیر کے تمام وکلاء اجیرہ میں منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں جو تقسیم کشمیر کے خلاف اور گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے خلاف ایک تحریک چل رہی ہے، اس کے خلاف آج ریاست بھر کے وکلاء نے اس کانفرنس میں شریک ہو کر، اس میں شامل ہو کر یہ ثابت کیا ہے کہ ریاست جموں و کشمیر ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے، اور گلگت بلتستان سمیت تمام علاقے جموں و کشمیر کا حصہ ہیں، جس پر ہائی کورٹ آزاد جموں و کشمیر کا فیصلہ بھی محفوظ ہے۔ اور ہم عہد کرتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر کے حصے بکھرے کسی کو ریاست جموں کشمیر کے حصے بکھرے کی اجازت نہیں ہوگی، اور ریاست جموں کشمیر ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ اور میں اسی پر آج تمام وکلاء کو ریاست بھر سے یہاں اس کانفرنس میں آمد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج بار ایسوسیشن اجیرہ کی دعوت پہ یہاں پر آزاد کشمیر بھر سے وکلاء آئے ہیں، جو ریاست جموں کشمیر کے اندر بسنے والی ساری اکائیوں کے حوالے سے مستقبل کا ایک لائحہ عمل تیار کریں گے۔ آج کا جو خصوصی ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ گلگت و بلتستان کے حوالے سے حکومت پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ کشمیریوں کی بنیادی خواہش، ان کے مستقبل کے حوالے سے یہ ہے سازش ہے، اور آج کے اس وکلا کنونشن کے اندر وکلا اکٹھے ہو کر مستقبل کا لائحہ عمل تیار کریں گے۔ موجود ہوں حجیرہ میں، جہاں پر بار ایسوسیشن حجیرہ کے زیر اہتمام وکلاء کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں آزاد کشمیر بار سے یہاں پر وکلاء برادری موجود ہے۔ یہ جو ریاست کی موجودہ صورتحال ہے، خاص کر کے گلگت بلتستان کے حوالے سے جو ایشو ہے اس کے حوالے سے یہاں پر بات چیت ہو رہی ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ ایک سینئر وکیل ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے ایشو پر وہ کیا کہتے ہیں۔ جی، جموں کشمیر کا جو مسئلہ جی ہے، اس میں جو ہے اس وقت اتنی کروشل سٹیج پر ہے کہ ہماری جو ہے وہ ساری گلگت بلتستان کو اور ریاست کے تشخص کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج کی جو یہ کانفرنس ہے، یہ بڑی کامیاب کانفرنس رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء ہی جو ہے اس معاملے کو صحیح سمت میں لے جا سکتے ہیں، کیونکہ سیاسی جماعتیں اپنے اپنے چکر میں پڑی ہوئی ہیں اور وہ اپنے اپنے مفادات میں پڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء ہی جو ہے اس مسئلے کو جو ہے صحیح سمت میں لے جا سکتے ہیں، اور گلگت بلتستان کو صوبہ بننے اور آزاد کشمیر کی سیاسی سیٹ اپ کو خراب کرنے سے بچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وکلاء ہی کام کر سکتے ہیں۔ جو پاکستان کی طرف سے گلگت بلتستان کو اس کو بوری سیٹ اپ دینے کے لیے وہ جا رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج پوری ریاست جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ جو مسئلہ کشمیر جو یونائٹڈ نیشن کے جو ہماری جو 13 اگست 1948 کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ممکن بنایا جا سکتا ہے، آج پوری دنیا جو ہے ہماری کشمیری کمیونٹی یہ سراپا احتجاج ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خصوصاً وکلاء کی طرف سے پورے آزاد کشمیر کی بار کونسل کی طرف سے آزاد کشمیر کی جتنی بھی باریں انہوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ پاکستان کے اس اقدام کے خلاف ہم بھرپور مذمت کریں گے، اور پاکستان کے اس اقدام کو ہم کسی صورت جو ہے یہ گلگت کو صوبہ نہیں بننے دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنوری 2019 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ججمنٹ پاس کی گلگت بلتستان کے اوپر، اس کو پاکستان کا حصہ بنانے کی جو ہے جو انسٹرکشن دی، اس کے کاؤنٹر میں جو انڈیا نے اقدام کیا، یہ ایک نیریٹو دیا جاتا ہے کہ انڈیا کے کاؤنٹر میں پاکستان کر رہا ہے۔ یہ ٹوٹل غلط نیریٹو ہے۔ پہلے پاکستان کی سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی
जनवरी 2019 में, उसके बाद 5 अगस्त को इंडिया ने जो है ना उसको ज़म किया उस तरफ। तो हम ये समझते हैं कि जितने भी इस वक्त तक माहदे हैं, उन माहदों के तहत जो है पाकिस्तान का रोल बहुत ही एक अपॉर्चुनिस्टिक और मुनाफिकाना किस्म का रोल है। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान को जो रियासत जम्मू कश्मीर से काट के एक पाकिस्तान में ज़म करने की कोशिश की जा रही है, ये कश्मीरियों की पीठ में खंजर घोंपने के मुतरादिफ है। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वक्त तक जो सिचुएशन है, मतलब गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक, लोगों के अवाम के हुकूक के हम खिलाफ नहीं है। हम ये समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान को अवाम को हुकूक दिए जा सकते हैं, इसकी जो है यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन मौजूद हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक के नाम के ऊपर सी पैक के मफादात के तहत उसको सिर्फ ज़म करना और बाकी रियासत को जो है ना उससे काट देना, ये रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की जदोजहद आज़ाद कश्मीर के जो वकला हैं वो यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए आए। इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी जो एजेंडा है वो जो 5 अगस्त के बाद कश्मीर की संविधान बनी और कश्मीर जिस तरीके से भारत जो है वो इस तरह को भी अपना खिता जाहिर कर रहे हैं और कश्मीर की इकाइयों को तकसीम करने की तरफ एक जो हवाएं जो है वो आगे बढ़ रही हैं। और गिलगित बल्तिस्तान को जिस तरफ सूबा बनाने की एक बात चल निकली है, उसमें वकला जो है पूरी रियासत में उनका ये मुतालबा है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है उसको सुप्रीम कोर्ट दिया जाए, उसको हाई कोर्ट दिया जाए, उसका प्राइम मिनिस्टर दिया जाए, वहाँ पे रिफॉर्म्स की जाए, वहाँ के लोगों को जो शब और रोज़ के हालात बदले जाए, लेकिन उसको किसी को कभी सूबा न बनाया जाए। इसलिए कि जब गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे तो उससे हमारा जो केस आलमी अदालत के अंदर, आलमी बिरादरी के अंदर जो कश्मीरियों का बुनियादी केस है वो कमजोर हो जाएगा और हम जो बिरादरी में अपने केस को तरीके से ठीक नहीं कर सकते। और ये जो कॉन्फ्रेंस है बुनियादी तौर पर जो कश्मीर तकसीम की जहाँ जहाँ से भी हवाएं आ रही हैं उनके खिलाफ एक मज़ामत के तौर पर वकला कम्यूनिटी एक ऐसी है जहाँ पे एक खामोशी है, एक सुकून है, वहाँ पे जो है वो वकला कम्यूनिटी पूरी रियासत में निकली है अपने वतन को बचाने के लिए, कश्मीर की यकजहती के लिए, वहादत के लिए कॉन्फ्रेंस है इसका इनकार किया है। जी नाजरीन, आपने सुना है कि यहाँ पर वकला ने जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस मुकर्रर की गई थी, वकला कॉन्फ्रेंस, उसमें आज़ाद कश्मीर बार से यहाँ पर वकला तशरीफ़ लाए थे। उनके वकला का ये कहना था कि रियासत जम्मू कश्मीर एक नाकाबिल तकसीम वहादत है, किसी सूरत में भी इसे रियासत जम्मू कश्मीर से अलग नहीं किया जा सकता। गिलगित रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। अगर कोई हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसा इकदाम किया कि गिलगित को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाया गया तो वकला बरादरी भरपूर मजम्मत करेगी। और जब तक मसला कश्मीर हल नहीं हो जाता, रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम नहीं किया जा सकता। मलिक ज़फ़्फ़ार, JK TV, हजीरा, जम्मू कश्मीर।